ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ 4-ലെ ടോപ്പിക്കായ കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ മോഷനെ കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പോയിന്റ് പിനെ ഞാൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ, വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ distance from mutually perpendicular x and y axis. If I, vector I and vector j are the unit vectors along x and y direction or x and y axis, then the position vector of point P, vector R, is given by xi plus yj. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ magnitude vector R എന്തായിരിക്കും? root of x square plus y square. Similarly, if the velocity component along x direction is vx and velocity component along y direction is vy, then the resultant velocity vector, vector v, is equal to vxi plus vyj, where vx is dx by dt and vy dy by dt. Similarly, magnitude of velocity is given by root of vx square plus vy square. Vx, horizontal component of velocity, Vy, vertical component of velocity, resultant ആയ velocity V, horizontal ആയിട്ട് make ചെയ്യുന്ന angle theta ആണെങ്കിൽ tan theta is equal to Vy by Vx. Okay. Similarly, if Ax is the acceleration component along x direction and Ay is the acceleration component along y direction, then vector A is equal to Axi plus Ayj, where Ax is equal to dvx by dt, which is equal to d square x by dt square. Also, Ay is equal to dv by vy by dt, which is equal to d square y by dt square. Then the magnitude of acceleration is given by root of ax square plus ay square. Next, acceleration the horizontal component ax, vertical component ay. Acceleration horizontal ആയിട്ട് make ചെയ്യുന്ന angle theta ആണെങ്കിൽ tan theta is equal to ay by x. Okay, ഇത്രയാണ് equations of kinematics in curvilinear translation. So last slide നമ്മൾ acceleration റിസോൾവ് ചെയ്തത് along x and y direction അല്ലെങ്കിൽ along x and y axis about ആയിട്ടായിരുന്നു. Similarly, acceleration നമുക്ക് normal and tangential component ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. Okay, acceleration normal component and tangential component ആയിട്ട് നമുക്ക് acceleration റിസോൾവ് ചെയ്യാം. So the normal component of acceleration is denoted by an and tangential component of acceleration is denoted by at. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ magnitude of acceleration എന്തായിരിക്കും? root of an square plus at square. Okay, അപ്പോൾ curvilinear translationലുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷനെ നമുക്ക് നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. Normal component is represented by an and tangential component is represented by at. Then the magnitude of acceleration is given by root of an square plus at square. Also, theta is equal to tan inverse an by at. Okay. Next, an is equal to r omega square and at is equal to r alpha. Just a relation kuda padikka, where r is the radius of motion and omega angular velocity in radians per second, alpha angular acceleration in radians per second. Equation 1 we know that at is equal to dv by dt. We know that relationship between velocity
radius and angular velocity v is equal to r omega. So dv by dt ക്ക് പകരം d by dt of r omega substitute ചെയ്യുക. r constant ആണ്. r into d omega by dt, d omega by dt alpha. So at is equal to r alpha എന്ന് കിട്ടും. Similarly a n എന്ന് പറയുന്നത് v into d theta by dt ആണ്. where d theta by dt omega ആണ്, v എന്ന് പറയുന്നത് r omega ആണ്. So an is equal to r omega square. Normal component of acceleration and tangential component of acceleration ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓൾസോ നമുക്കറിയാം s എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയ തീറ്റ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ s is equal to r theta. v ലീനിയർ വെലോസിറ്റി, ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ v is equal to r omega. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കർവ്ലിനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് kinematics. So next ഈ particular formulas യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. So first problem, the motion of a particle is described by the following equation: x is equal to 2 into t plus 1d whole square and y is equal to 2 by t plus 1d whole square. Show that the path traveled by the particle is a rectangular hyperbola. Find the velocity and acceleration of the particle at t is equal to 1 second. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കർവ്ഡ് മോഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. x is equal to 2 into t plus 1d whole square and y is equal to 2 by t plus 1d whole square. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് path traveled by the particle ഒരു rectangular hyperbola ആണെന്ന് കാണിക്കുക. And also velocity and acceleration of the particle at t is equal to 1 second. t 1 second, time 1 second ആവുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക. എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷൻ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ, എക്സ് 2 ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ, വൈ 2 ബൈ ടി പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് വൈ എടുക്കുക. എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ എക്സ് വൈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി, വിച്ച് മീൻസ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം 1 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ. എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് 1d ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് കിട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സിന്റെ ഇക്വേഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സിമിലർലി എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ്. വി എക്സിന്റെ ഇക്വേഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സിമിലർലി y തന്നിട്ടുണ്ട് 2 by t plus 1d whole square. vy കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. yയുടെ ഇക്വേഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t എടുക്കുക. അതുപോലെ ay കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. vyന് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t എടുക്കുക. ദെൻ ടൈം 1 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ vx കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, vy കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? vxന്റെ ഇക്വേഷനിൽ tക്ക് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, vyയുടെ ഇക്വേഷനിൽ tക്ക് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. vx, vy at t is equal to 1 second determine ചെയ്യുക. then v എന്ന് പറയുന്നത് root of vx square plus vy square. value substitute ചെയ്യുക, find the velocity. Similarly, time 1 second ആവുമ്പോൾ ax and ay calculate ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? axന്റെ ഇക്വേഷനിൽ t 1 substitute ചെയ്യുക, അതുപോലെ ayയുടെ ഇക്വേഷനിൽ t 1 substitute ചെയ്യുക and find ax and ay at t is equal to 1 second. ax ay കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ a കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ. എക്സിന്റെയും എ വൈയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, the next problem, a particle moves along a circular path of radius r such that the distance covered is given by s is equal to ct square, where c is a constant. Find the tangential and normal component of acceleration of the particle.
അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഈ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് r. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് s is equal to ct square. c കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ. സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് s is equal to ct square എടുത്തെഴുതുക. ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ds by dt. സോ നമുക്ക് v is equal to ds by dt ചെയ്യാം, 2ct എന്ന് കിട്ടും. വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ at എന്ന് പറയുന്നത് dv by dt ആണ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് v കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t എടുത്താൽ at ആവില്ലേ? സോ ഫൈൻഡ് at dv by dt which is equal to 2c. Okay. Similarly, normal component of acceleration a എന്ന് പറയുന്നത് v into t theta by dt ആണ്. നമുക്കറിയാം ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ s is equal to r theta ആണ്. അവിടെ നിന്നും theta is equal to s by r എന്ന് കിട്ടില്ലേ? രണ്ട് സൈഡും ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t എടുക്കുക. നമുക്ക് d theta by dt is equal to 1 by r into ds by dt എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ a എന്നിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ v into d theta by dt ക്ക് പകരം 1 by r into ds by dt സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ v ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2ct സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫൈനലി നമുക്ക് ആൻസർ an 4c square t square divided by r എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. The next problem, a car starts from rest on a curved road of radius 600 meter and acquires by the end of 60 seconds of motion a speed of 24 km per hour. Find the tangential and normal acceleration at t is equal to 30 seconds. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കാർ റെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു കർവ്ഡ് റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ റോഡിന്റെ കർവേച്ചറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് 600 മീറ്റർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാറ് 60 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ കാറിന്റെ ഫൈനൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് t is equal to 30 സെക്കൻഡ്. ടൈം 30 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷന്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എടുത്തെഴുതുക. റേഡിയസ് 600 മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി v1 0 ആണ്. കാറ് റെസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. ഇനിഷ്യൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും 0 ആയിരിക്കില്ലേ? കാരണം v is equal to r ഒമേഗ ആണ്. v 0 ആണെങ്കിൽ ഒമേഗയും 0. നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി v2 എന്ന് പറയുന്നത് 24 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റു 5/18 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. സോ v2 is equal to 6.67 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഫൈനൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ v is equal to r ഒമേഗ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ 2 ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ഇനി ടൈം 60 സെക്കൻഡ്സ് ആവുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? ബൈ യൂസിംഗ് ദ റിലേഷൻ ω2 is equal to ω1 plus alpha t. ഇക്വേഷനിൽ ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്. ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം 30 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോർമൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ടൈം 30 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇഫ് ടൈം 30 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ is equal to ω1 plus alpha t. ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒമേഗ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തൂടെ? ω1 ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ആൽഫ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. t 30 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ t 30 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആയി, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയി അറ്റ് t is equal to 30 seconds. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? at is equal to r ഒമേഗ. r ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. Then next, നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ an എന്ന് പറയുന്നത് r ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. r ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒമേഗ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു, വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. Next problem, the rectangular components of a particle moving in a curved path is given by Vx is equal to 2t minus 3, Vy is equal to 3t square minus 12t plus 12. The coordinates of a point on the particle at an instant t is equal to 0 are 4 minus 8. Establish the equation of the path. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനിലെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് Vx is equal to 2t minus 3 and Vy is equal to 3t square minus 12t plus 12. ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനിലെ t 0 ആവുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 minus 8 ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. തന്നേക്കുന്ന Vx is equal to 2t minus 3 എടുത്തെഴുതുക. Vx എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം dx by dt ആണ്. സോ dx by dt is equal to 2t minus 3. Then ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും dx is equal to 2t minus 3 into dt എന്ന് എഴുതുക. രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും റിലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? Integrate both sides. So x is equal to 2t square by 2 minus 3t plus c1, where c1 is the constant of integration. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ x is equal to t square minus 3t plus c1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ c1 കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് t 0 ആവുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 minus 8 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ t 0 ആവുമ്പോൾ x എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. സോ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ t 0 ആവുമ്പോൾ x is equal to 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് c1 is equal to 4. സോ c1ന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ t square minus 3t plus 4 എന്ന് കിട്ടും. Put it as equation number 1. Similarly, yയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. Vy is equal to 3t square minus 12t plus 12 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. dy by dt is equal to 3t square minus 12t plus 12 എന്ന് എഴുതുക. dy is equal to 3t square minus 12t plus 12 into dt എന്ന് എഴുതുക. രണ്ട് സൈഡും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. Finally, y ന്റെ ഇക്വേഷൻ y is equal to t cube minus 6t square plus 12t plus c2 എന്ന് കിട്ടും. c2 കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് when t is equal to 0, y is equal to minus 8. y യുടെ ഇക്വേഷനിൽ t 0 and y minus 8 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. c2 is equal to minus 8 എന്ന് കിട്ടും. c2ന്റെ വാല്യൂ yയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് y is equal to t cube minus 6t square plus 12t minus 8 എന്ന് കിട്ടും. ഈ t cube minus 6t square plus 12t minus 8 എന്ന് പറയുന്നത് t minus 2 the whole cube ആണ്. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും, that is y is equal to t minus 2 the whole cube ൽ നിന്നും നമുക്ക് t is equal to y raised to 1 by 3 plus 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ tയുടെ ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x is equal to t സ്ക്വയറിന് പകരം y raised to 1 by 3 plus 2 the whole square minus 3 into t ക്ക് പകരം 3 into y raised to 1 by 3 plus 2 plus 4. Finally simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും റിലേഷൻ കിട്ടും. x is equal to y raised to 2 by 3 plus y raised to 1 by 3 plus 2. So ഇതാണ് equation of motion അല്ലെങ്കിൽ equation of that particle. Equation of path traveled by that particle is obtained as x is equal to
y raised to 2 by 3 plus y raised to 1 by 3 plus